पंजाब भारत पूरे विश्व की शांति ते खुशहाली लई मिल के इबादत ते प्रार्थना करिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की वड्डी किरपा लई असीं उहदा दिल तो धन्नवाद करते हाँ, जिहड़ा आदर ते महिमा दे योग परमेश्वर है ते जिहड़ा अपने लोकां दे लई आचार्य काम करदा आ। सारी भलाई ते नेकी लई असीं खुदा दा धन्नवाद करते हाँ, जो ने अज तक सानू संभालिया आ, सानू जिउंदे रखिया आ। सारे लिए असीं परमेश्वर दा धन्नवाद करते हाँ, जो अज दे दिन तक उन्हें अपनी किरपा नूं साडे उत्ते बनाई रखिया आ। असीं जिउंदे हाँ, खुदा दा धन्नवाद करते हाँ, जो ने सानू ये साह दिते ने ते साडियां लोड़ां ते जरूरतां नूं पूरियां कीता। परमेश्वर दा धन्नवाद करते हाँ, जिहड़े खुदा दे वचन दे प्रति वफादार रहिंदे ने। परमेश्वर उन्हां दे लई बहुत वड्डियां प्रतिज्ञा करदा आ ते उन्हां नूं बरकतां दे हकदार बनाउंदा आ। ते बरकत जिहड़ी है वो असीं तदे ही पा सकदे हां जेकर असीं खुदा दे वचन दे प्रति वफादार हाँ, क्योंकि परमेश्वर दीयां बहुत सारियां प्रतिज्ञा इजरायली लोकां लई उस समय सी कि जदों तुसीं वादे वाली धरती ते पहुँचोगे ते फिर तुसीं सारियां आशीषां दे हकदार बनोगे। वादे वाली धरती ते पहुँचण दे नाल रास्ते च नहीं। इसे तरह जदों असीं वचन पूरा करते हाँ, तंगी झल के, मुसीबत झल के, दुख झल के, ते खुदा सानू वो बरकतां दिंदा जिन्हां दे बारे असीं पिछले समय दे विच सुनिया कि ਜਿਹੜੀਆਂ वस्तां अखीं नहीं वेखियां, कन्नी नहीं सुनिया ते मन च नहीं आईयां, परमेश्वर ने वो अपने प्रेमियां लई तैयार रखियां है। प्रेमी वो बनदा जिहड़ा अजमैश विच निश्चा दी परख दे विच खरा निकलदा आ। खरे निकलण वालियां लई हमेशा दी जिंदगी है ते खरे निकलण वालियां दे लई परमेश्वर दीयां सारियां प्रतिज्ञा ते सारे वादे ते सारियां आशीषां आ। इसलिए स्थितियां हालात इस प्रकृति इस संसार ते रहिंदियां आउंदे ने, पर जेकर साडा मन उन्हां स्थितियां हालातां च एक सार रवे, वार भावें स्थितियां किदां दीयां भी होण, पर साडे मन की जिहड़ी एकाग्रता आ वो एक सार बनी रहनी चाहिए है। जे मन की एकाग्रता एक सार बनी है तो फिर असीं निश्चा दे विच परख दे विच सफल होवांगे। ते जिहड़ियां प्रतिज्ञा खुदा ने कीतियां वो परमेश्वर सानू प्रतिज्ञा देवेगा, वादे साडी जिंदगी च पूरे करेगा। तो फिर दुनिया भी वेखेगी कि हाँ सचमुच ही खुदा ने इन्हां नूं बरकत दिती है। इजरायली लोकां दे लई इतिहास सी, सारियां कौमां दे विचों 7 कौमां दे विचों खुदा ने इजरायली लोकां नूं अपनी खास कौम करके चुनिया ते बाकी सारियां कौमां दे लोक इजरायली लोकां दे कोलों डरदे सीगे। इसलिए डरदे सी वे ये यहोवा दे नां ते पुकारे जांदे आ। हालेलुया। और व्यवस्था साच खुदा ने अपने जन मूसा दे द्वारा क्या कहंदा, लोग तुहाडे तो डरनगे कि तुसी यहोवा दे नां ते पुकारे जांदे हो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर अपनी प्रजा नूं, अपने लोकां नूं, अपने प्रेमियां नूं खास बरकतां दे नाल भरपूर करदा आ ते ओह बरकतां दिंदा ਜਿਹੜੀਆਂ परमेश्वर ने अपने प्रेमियां लई रखियां आ। पर हकदार उही बनदा जिहड़ा अजमैश दे विच खरा निकलदा आ। हालेलुया। खरे निकलना साडे लई बहुत ज़्यादा जरूरी है। खरे निकलण वालियां लई आशीष है। जिहड़ा विद्यार्थी एग्जाम दे विच खरा निकलदा
ਉਹ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਉੱਨਤੀ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਨਤੀ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ। ਜੇ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਰੇ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਉੱਨਤੀ, ਜੇ ਨਾ ਖਰੇ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਰੇ ਨਿਕਲਣਾ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੇ ਨਿਕਲਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਠੰਡ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗਰਮੀ ਸਾਡੀਆਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਠੰਡ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗਰਮੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਝੱਲ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਧਿਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਰਕਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਸ ਲਾ ਕੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਤਾਂ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ? ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਬੰਦੇ ਦੀ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੇਖਦਾ। ਮਨ ਦੀ ਸਧਿਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤਰਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕਰਦਾ ਆ। ਔਰ ਨਵੇਂ ਨੇਮ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਘਰਾਣਾ ਬਚਾਇਆ। ਨਵੇਂ ਨੇਮ 'ਚ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲਕੇ ਤੁਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਚਰਜ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਧਿਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਨਿਹਾਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਆ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ, ਵਨ ਪਰਸਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਔਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਔਰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੀਏ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਸਧਿਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਔਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ। ਯਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 14 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 12 ਐਤ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਠੋਸ ਅਟਲ ਸਚਾਈ ਹੈ ਇਹ। ਜਦ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੇ ਨੇ, ਅਟਲ ਸਚਾਈ, ਜਿਹ 'ਚ ਕੁਛ ਅੰਸ਼ ਮਾਤਰ ਵੀ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਹੇਰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿੰਦੀ, ਕੰਨੇ, ਲਾਵਾਂ, ਦਲੈਂਕੜੇ, ਬਿਹਾਰੀਆਂ, ਸਿਹਾਰੀਆਂ, ਕੰਨੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਅਕਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਕਸ਼ਰ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ, ਅਰਥ ਬਦਲਦਾ ਆ।
ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ, ਵਚਨ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਹੁੰ ਲੱਗੇ, ਜਦ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਖਾਣੀ, ਨਾ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਤੇ ਨਾ ਧਰਤੀ ਦੀ ਤੇ ਨਾ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ। ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਤਦ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਤੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਲਾ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਚਨ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵਚਨ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਆਖਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਵਾਰੀ। ਯਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 8 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 17 ਪੜ੍ਹੀਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਵਚਨ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਦੋ ਵਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ 'ਚ, ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ? ਦੋ ਦੀ, ਇੱਕ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਕੇਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੱਜ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਸ਼ਰ੍ਹਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਦੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਵਚਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਨਾ ਮਰੇ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਮਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਲ। ਇੱਕ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅੰਸ਼ ਮਾਤਰ ਵੀ ਹੇਰ ਫੇਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵਚਨ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਯਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 14 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 12 ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਨਿਸ਼ਚਾ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਮੁਰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਆ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਮੁਰਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ, ਇੱਕ ਜੀਵਤ ਨਿਸ਼ਚਾ। ਇੱਕ ਮੁਰਦਾ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਜੀਵਤ ਬੰਦਾ। ਮੁਰਦਾ ਬੰਦਾ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਜਿਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਨ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਰੀ ਅਗਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਲਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਟੀ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ, ਇੱਕ ਮੁਰਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ।
मुर्दा निश्चा किसी काम दी नहीं, मुर्दा बंदा किसी काम दा नहीं। मिट्टी आ, चाहे वो आले दुआले रौला पाओ तो जो मर्जी करी जाओ, चाहे वो मिट्टी नूं वड़ दिओ, पानी च सुट दिओ, अग च सुट दिओ, दप दिओ, उन्हें कुसकड़ा नहीं गा। इसलिए मुर्दा निश्चा किसी काम दी नहीं, जिच आग्याकारी है नहीं, जिच समर्पण है नहीं। इसलिए प्रभु ने जदों निश्चा की गल की तो अटल सच्चाई दे नाल गल कही, मैं तुहानू सच सच आखदा आ, जो मेरे ते निश्चा करदा। किसी ना गल कर लो, कहंदा मैं भी मनदा रब नूं, जिन्ना मर्जी गल कर लो, कहंदा हैगा ही आ रब। किसी ना भी करके देख लो, पर नाल आखिर ते भी गल भी मन साफ होना चाहिए। बस सिद्ध ये कर दिंदा भी मैं भी रब नूं जाणदा ही हां, पता मैनूं रब बारे। पर परमेश्वर चाहुंदा आ कि साडी निश्चा दे विच जान होवे, आग्याकारी होवे। असीं हर गल दे विच सिरजणहारे नूं पहल दईए, हर स्थिति दे विच उहदे वचन च खड़े रहीए, चाहे स्थितियां हालात किदां दे भी होण। फिर उन्हां लई खुदा दी अलग योजना आ, वो परमेश्वर दियां आशीषां दे हकदार बनदे आ, वो दुनिया दे लई बरकत दा कारण बनदे आ। इसलिए निश्चा दी गल कीती गई है, मैं तुहानू सच सच आखदा आ। पढ़िए, मैं तुहानू सच सच आखदा हाँ कि जो मेरे उत्ते निश्चा करदा है, सो ये काम जिहड़े मैं करदा हाँ वो भी करेगा। हालेलुया। हरेक दे लई जिहड़े निश्चा करदा आ, जिच आग्याकारी है, जिहड़ा परमेश्वर दे वचन दे प्रति वफादार है, जिहड़ा हर गल च सिरजणहारे नूं पहल दिंदा आ। देखो किड्डी वड्डी प्रतिज्ञा, किड्डी वड्डी घोषणा की गई है। प्रभु ने कहा जिहड़े काम मैं करदा वो भी तुहाडे द्वारा भी सिरजणहारा आचार्य काम करेगा, तुहानू भी इस्तेमाल करेगा, तुहानू भी दूजियां लई बरकत दा कारण बनावेगा, तुहाडे भी कदमां नू मुबारक करेगा, तुहाडे बुल्लां चों निकले शब्दां नू पूरियां करेगा, तुहाडे हत्थां दे कम्मां नू आशीष देवेगा। जिद्दन नू तुसीं जाओगे खुदा तुहाडे कदमां नू मुबारक करेगा। पर निश्चा जीवत होनी चाहिए है, निश्चा च जान होनी चाहिए है, निश्चा च रास्तबाजी धार्मिकता होनी चाहिए है, निश्चा दे नाल नाल मन सिद्धा होना चाहिए है, निश्चा दे नाल नाल मन साफ होना चाहिए है, निश्चा दे नाल नाल हर गल च खुदा नू महिमा होनी चाहिए है। असी बड़े लंबे समय तो अब्राहम दे बारे सुनते आ रहे हैं, जिन्हां दी निश्चा पक्की सी। परमेश्वर ने कहा अपने पुत्र की कुर्बानी दे दे। कलाम च लिखा उन्हें विचार किया, ओदी निश्चा दी सोच, निश्चा दा विचार कि परमेश्वर मुर्दियां चों भी जींदे करन दी ताकत रखता है। ऐदां दी निश्चा कि मुर्दे च भी खुदा जान पा सकता है। मैं खुदा दा वचन पूरा करांगा ते परमेश्वर वंजर जमीन नूं भी उपजाऊ बना सकता है। मारू स्थल दे विच भी नदियां बगाउण दी ताकत रखता है। उजाड़ बियाबान नूं भी सिरजणहारा खुशहाल बना सकता है ते ओ मुर्दियां नूं भी जींदे करन दी ताकत ऐसी निश्चा। जिन्हां दिनां मूसा ने पातशाह बनना से मिस्र दा, कलाम च लिखिया
ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 11 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 24 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਾਲ ਮੂਸਾ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਆਣਾ ਹੋਇਆ। ਸਿਆਣੇ ਬਣਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣੇ ਬਣਨਾ, ਨਿਸ਼ਚਾ 'ਚ ਖਰੇ ਉਤਰਨਾ। ਮੂਸਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋਇਆ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਾਲ ਮੂਸਾ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਆਣਾ ਹੋਇਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਜਾਨ ਆ ਗਈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਉਂਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਿਆਣਾ ਹੋਇਆ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂ ਆ। ਨਿਸ਼ਚਾ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਾਲ ਮੂਸਾ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਆਣਾ ਹੋਇਆ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਸਾ ਜਾਂ ਸਿਆਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਰੌਨ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਖਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਲਓ ਜੀ, ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਖਵਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ? ਰੂਹਾਨੀ ਸਿਆਣਪ, ਆਤਮਕ ਬੁੱਧ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋਇਆ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਆਗਿਆਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵਾਲੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਮਰਪਣ ਵਾਲੀ ਨਿਸ਼ਚਾ, ਤਿਆਗ ਵਾਲੀ ਨਿਸ਼ਚਾ, ਖਰੀ ਨਿਸ਼ਚਾ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਖਵਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਪਦਵੀ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਾਨ ਸ਼ੌਕਤ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਿਸਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਸਿਆਣਪ ਉਹਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਐਤ 26 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ। 24 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਬੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਨਿੰਦਿਆ ਜਾਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਨਿੰਦਿਆ ਜਾਣਾ ਮਿਸਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਧਨ ਹੈ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੀ। ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਣਪ ਆਈ? ਉਹਨੇ ਧਨ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰ ਲਈ। ਆ ਧਨ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਸਵਰਗੀ ਧਨ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਆ ਧਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਧਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਆ ਮਿਸਰ ਦਾ ਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਿਸਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਤੇ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਪਰਖ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਗੱਲ 'ਚ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਰੂਹਾਨੀ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ ਹੋਇਆ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਖਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਨਿਹਚਾ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸੋਚ, ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਿਸਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ 26 ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਨਿੰਦਿਆ ਜਾਣਾ ਮਿਸਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਧਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਧਨ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਫਰਕ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਆਤਮਿਕ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਸਮਝ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਸਿਆਣਪ ਆ ਗਈ। ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੀ 18 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, 19 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਇਸੇ ਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਬਈ ਇਸਹਾਕ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਅਖਵਾਵੇਗੀ, ਇਸਹਾਕ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਅਖਵਾਏਗੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਠਾਲਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਨਿਹਚਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ, ਅਟਲ ਵਿਚਾਰ, ਸ਼ੱਕ ਭਰਮ ਨਹੀਂ। ਜੀਵਤ ਨਿਹਚਾ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ, ਸਮਰਪਣ ਤੇ ਤਿਆਗ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ। ਨਿਹਚਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਆਖਦਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੀ ਨਿਹਚਾ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਰਪਣ ਤੇ ਤਿਆਗ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ। ਰਾਜ ਤੱਕ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਹਰ ਮਸੀਹੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਂ ਆ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ, ਨਾਂ ਆ ਮੂਸਾ ਦਾ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਹਚਾ ਪੱਕੀ ਸੀ, ਸਮਰਪਣ ਤਿਆਗ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਫਿਰ ਉਸੇ ਐਤ ਤੇ ਯਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 14 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 12 ਉਸੇ ਵਚਨ ਤੇ ਆਈਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਅਬਰਾਹਮ ਵਰਗੀ ਨਿਹਚਾ, ਮੂਸਾ ਵਰਗੀ ਨਿਹਚਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਨਿਹਚਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਆ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਹਾਂ ਸੋ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੀਂਹ, ਹਨੇਰੀ, ਝੱਖੜ, ਤੂਫਾਨ, ਦੁੱਖ, ਕਸ਼ਟ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬਰ ਦੀ ਦੌੜ ਦੌੜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਆ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ ਅੱਗੇ। ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੀ। ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕੰਮ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੈ, ਸਮਰਪਣ ਹੈ, ਤਿਆਗ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ
ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ, ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ, ਮਨ ਦੀ ਸਦਿਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਖਰੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੁੱਖ ਵੀ ਝੱਲੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਬੁੜਬੁੜ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ, ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬੁੜਬੁੜ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ 'ਚ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੰਮ ਉਹ ਆਨੰਦ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਝਾੜੂ ਮਾਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਬੁੜ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕੰਮ 'ਚ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਝੱਲਦਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ। ਅਯੂਬ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਿਆ, ਤਦ ਦੁੱਗਣੀ ਬਰਕਤ ਆ ਗਈ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਬਰਕਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ, ਜਿੰਨੀ ਗਈ ਸੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਕੇ ਆਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 8 ਅਧਿਆਏ 17 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਅਤੇ ਜੇ ਬਾਲਕ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਬਣ ਗਏ। ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਗਏ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਗਏ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੱਕਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਬਾਲਕ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਜੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਲਕ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਫੇਰ ਕੀ ਬਣ ਗਏ? ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਗਏ, ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਹੈ। ਹੱਕਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਗਏ, ਪਰ ਪੂਰਨਤਾਈ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਬਣਾਂਗੇ? ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਪ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੋਂ, ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਾਪ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੀਏ ਪੂਰੀ ਐਤ, 17 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਅਤੇ ਜੇ ਬਾਲਕ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਬਾਲਕ ਹਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਪਰ ਤਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਝੱਲੀਏ। ਆਹ ਗੱਲ ਫੇ ਹੁਣ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਆਮ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੀ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਬਾਪ ਦੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ 'ਚ ਇਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜੀ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਦਾ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲੋਂ,
ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਬਾਪ ਦੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ 'ਚ ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਬਾਪ ਦੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ 'ਚ ਖੜਾ ਵੀ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਬਾਪ ਦੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਬਾਪ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਸੀਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ? ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਸਾਂਝੀ ਹੋਣਾ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੇ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਰਕਤ 'ਚ ਸਾਂਝੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਤੇ ਜੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸੂਰਜ ਤੇਜ਼ ਚੜ ਗਿਆ ਵੀ ਗਰਮੀਆਂ ਨੇ ਔਖਾ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਬਰਕਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਗਵਾ ਲਈ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਉਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸਾਲ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਵਾਪਰਨਾ। 40 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ? ਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸੀ 10 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ 40 ਦਿਨਾਂ ਸਵੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਰਕਤ ਰੋਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਨੇ ਤੇ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ? 1 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲ ਗਈ? ਫਿਰ ਫਰੀਸੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਜੱਕੀ ਦੇ ਘਰ ਕਾਹਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੱਕੀ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਫਰੀਸੀ ਖਿੱਚਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਫਰੀਸੀ ਖਿਜਣ ਡਏ ਆ ਵੀ ਜੱਕੀ ਦੇ ਘਰ ਕਾਹਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਗੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਧਰਮ ਦੇ ਆਗੂ, ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਗੂ। ਤੇ ਜੱਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਿਲਾਮ ਕਰਕੇ ਗੁੱਲ ਦੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਿਲਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹੀਰੋ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਦਾ। ਆ ਪੂਰੀ ਐਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ, ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਫਿਰ ਇਸੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਬਾਲਕ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਜੇ ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਬਾਲਕ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਦੋਂ ਬਣਾਂਗੇ? ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 23,000 ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਾਅਦੇ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇਕਰ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਜੇ ਬਾਲਕ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਬਾਲਕ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਪਰ ਤਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਚੱਲੀਏ। ਤਦ ਹੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਆ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵੀ ਝੱਲੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰਿਪੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਸਾਡੀ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਨੇ ਇਸੇ ਅਧਿਆਏ 'ਚ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ 37 ਐਤ ਇਸੇ ਦੀ। ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਫਤਿਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਆ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਜਤ ਸਤ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਸਮਰਪਣ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਆ, ਤਿਆਗ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਖੋਖਲੀ ਨਹੀਂ।
ਹਲਵਾ ਕੱਦੂ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੋਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਆ ਪਰ ਹੈਗਾ ਠੋਸ ਤੇ ਨਿੱਗਰ। ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਜਾ ਲੱਗ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਊ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਤੂਤ, ਇੱਕ ਦਰਖਤ, ਟਾਹਲੀ ਜਾਂ ਡੇਕ, ਕੋਈ ਪੌਦਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਲੱਗ ਸਕਦਾ? ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋੜ ਦੇਣਾ। ਹਰ ਪੇੜ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਲੱਗਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨੂੰ ਫੜਦੀ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਨੋਖੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ। ਅਨੋਖੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਸ਼ਚਾ 'ਚ ਸਮਰਪਣ ਹੈ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਸਧਿਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਡੋਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਚਾਹੇ ਮੀਂਹ, ਚਾਹੇ ਹਨੇਰੀ, ਚਾਹੇ ਝੱਖੜ ਤੇ ਚਾਹੇ ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਚਰਜ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਆ। ਕਿੱਡੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਆ? ਪੜੋ। ਬੇ ਨਾ ਮੌਤ। ਲਓ ਜੀ, ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਫਤ ਮੌਤ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੌਤ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਨਾ ਮੌਤ, ਨਾ ਜੀਵਨ, ਨਾ ਜੀਵਨ। ਆ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ। ਨਾ 4 ਦਿਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, 5 ਦਿਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜੀ, ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਲਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀਵਨ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਏ। ਨਾ ਮੌਤ, ਨਾ ਜੀਵਨ, ਨਾ ਦੂਤ, ਨਾ ਦੂਤ, ਨਾ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਨਾ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਨਾ ਵਰਤਮਾਨ ਵਸਤਾਂ, ਨਾ ਵਰਤਮਾਨ ਵਸਤਾਂ, ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਨਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਨਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਨਾ ਉਚਾਈ, ਨਾ ਉਚਾਈ, ਨਾ ਡੂੰਘਾਈ, ਨਾ ਡੰਗਿਆਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ, ਕਸ਼ਟ, ਮੁਸੀਬਤ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਆ ਸੰਤ ਪੌਲਸ। ਉਹ ਆ ਅਬਰਾਹਮ ਜਿਹਨੇ ਇਕਲੌਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਖੁਦਾ ਮੁਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਵੀ ਜੀਂਦੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਜਿਹਨੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ ਨੂੰ ਵਾਲਾ ਪਸੰਦ। ਇਹ ਉਹ ਨਬੀ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਹਿੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਸੱਜਾ ਖੱਬਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਉਧਾਰ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਕੇ, ਦਾਸ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਤਮ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਰਕਤਾਂ ਦਊਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੀਏ, ਛਾਣਬੀਣ ਕਰੀਏ, ਪਰਖੀਏ, ਕਿਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਅਧੂਰਾਪਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਔਰ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਈਏ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਈਏ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਚਰਜ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ 2022
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ 2-3 ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਨਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਵੋ। ਇੱਕ ਐਤ ਪੜਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਯਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 1 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 12। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਅਰਥਾਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਤਦੇ ਜੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਝੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰੀਏ, ਜਾਂਚ ਕਰੀਏ, ਪਰਖ ਕਰੀਏ। ਕਿਤੇ ਅਧੂਰਾਪਨ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਈਏ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇਗਾ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। 1-2 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘੁਟਨਿਆਂ ਤੇ ਆਈਏ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਆਪਣੇ ਘੁਟਨਿਆਂ ਤੇ ਆਈਏ 1-2 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ। ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ 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 ਸ਼ੁਕਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਲਈ। ਸ਼ੁਕਰ ਸ਼ੁਕਰ ਸ਼ੁਕਰ। ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਧੰਨਵਾਦ 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 ਧੰਨਵਾਦ। ਪੱਕੀ ਨਿਸ਼ਚਾ, ਜਿਉਂਦੀ ਨਿਸ਼ਚਾ, ਜਿਉਂਦੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਾਸ ਕਰੇ, ਹਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਾਸ ਕਰੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ ਦਿਲਾਂ 'ਚ, ਇਹ ਬਚਨ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਬਚਨ ਕਦੇ ਵੀ ਦਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਕਦੇ ਵੀ ਦਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨਿਸ਼ਚਾ 'ਚ ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਨਿਸ਼ਚਾ 'ਚ ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਨਿਸ਼ਚਾ 'ਚ ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਬਚਨ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ, ਮਾਸ ਰੂਪੀ ਹਿਰਦੇ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਹਰ ਚਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਝਿੜਕ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋਏ, ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਚਰਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਿਸ਼ਚਾ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੀ ਸਾਂਭ ਕਰਨ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੀ ਸਾਂਭ ਕਰਨ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਹਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਓ, ਹਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਓ, ਹਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਓ, ਹਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਓ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਜਿਉਂਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ, ਜਿਉਂਦੀ ਨਿਸ਼ਚਾ, ਜਿਉਂਦੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਏ। ਜਿਉਂਦੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਹਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਚਾ, ਇਸਹਾਕ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਚਾ, ਮੂਸਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਚਾ, ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਬੇਹੋਦ ਲੀਆਂ ਦੇ ਲਾ ਦੇ ਲਾ ਦੇ ਲਾ ਬਿਲਾ ਦੇ ਲਾ। ਸ਼ੱਕ ਭਰਮ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚੋਂ, ਸ਼ੱਕ ਭਰਮ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਭਰਮ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਭਰਮ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਭਰਮ ਦੇ ਆਦਮੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ, ਭਰਮ ਦੇ ਆਤਮੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਕੰਮ ਕਰੇ, ਕੰਮ ਕਰੇ, ਕੰਮ ਕਰੇ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਸਾ 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 ਭਰ ਦਿਓ, ਭਰ ਦਿਓ, ਭਰ ਦਿਓ, ਭਰ ਦਿਓ ਮਸਾ ਨਾ।